صحافیوں کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم ان تمام چیزوں کی مزاحمت کریں جو کہ ایک غلط طریقے سے پاک افواج کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی چیز کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں. جو کام انڈیا 74 سال میں 74 ایئرز میں نہیں کر سکا وہ کام ہمارے اندر لوگ رہ کر کر رہے ہیں اور ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں عوام اور پاک افواج کے درمیان, ہمارے اداروں کے درمیان, جو کہ ایک انتہائی غلط کام ہے. جو ایک محبت میں سمجھتا ہوں اور اس بات میں یقین رکھتا ہوں, جو ایک محبت تھی اور ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گی ہماری پاک افواج کی اور عوام کی, وہ آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ پہلے ایک فوجی نکلتا تھا لوگ اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اب سوشل میڈیا کے تحت کیونکہ یہ چیز لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی, خاص طرح ہمارے دشمنان کو پسند نہیں آتی تھی, جو کہ دشمنان اسلام بھی ہیں, کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا واحد ملک ہے. پوری دنیا میں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, تو ان کو نہ یہ ملک پسند آتا تھا نہ اس کے محافظ پسند آتے تھے. انہوں نے اندر ہی ایک مہم چلائی اور آج لوگ جو ہے وہ پاک افواج کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں. جب میں نے یہ بات ڈسکس کی قاری اظہر صاحب سے, اظہر بھائی سے, اظہر نانی صاحب سے, تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ ہونا چاہیے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ جب کہیں گے جہاں کہیں گے ہم اس ملک اور قوم کی خاطر اور اس ملک کے محفوظ کی خاطر جہاں آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ آ کر اپنے دوسرے دیگر حضرات کو بھی دعوت دیں گے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں پر آ کر بات کریں گے. میں ابھی واپس قاری صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے تمام جو انہوں نے کہا کہ نہیں میری سربراہی کا نعوذ باللہ میں ان کی خود شاگردگی میں ہوں, یہ آج یہاں پر موجود ہیں, سب آئے میری دعوت پہ, سب میرے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اور مزید اضافہ کرے. اور میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھاتے ہیں. میں چاہوں کہ سب 2-3 منٹ مختصر سی بات کریں, قاری صاحب ان کا تعارف بھی کرا دیں, اور آخر میں سب کا شکریہ ادا کروں. کہ ہم عمر میں یقیناً بڑے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی ہمارے بڑے ہی ہیں, اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ہمارے جیسے طالب علم کو یہ بڑا سمجھتے ہیں اور ہم سے مشاورت کر کے چلتے ہیں. یہ بھی ملک کے ساتھ محبت کی ایک علامت اور ایک دلیل ہے. اللہ مزید فضیل. اب میں سب سے پہلے گزارش کروں گا حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی دامت برکاتہم سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور ہم سب کو نصیحت بھی کریں, اور ان لوگوں کو جو ملک کی چولوں کو ہلانا چاہتے ہیں وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہمارے ملک کے ساتھ 2 خصوصیات ہیں, وہ میں بیان کرتا ہوں. ایک تو 27 رمضان کو بنا تھا یہ مولانا اکرام صاحب اور دیگر حضرات جو بیٹھے ہیں, ایک رمضان کی برکات, اور دوسرا ان کے لائے ہوئے نظام کو یہاں نافذ کرنا تھا جو کہ کر نہیں سکے. آج تک علماء چلاتے آئے ہیں, علماء کے اوپر پابندیاں لگتی آئی ہیں, لیکن ممبر محراب سے الحمدللہ ہماری آواز ابھی بھی بند نہیں ہے. اور ابھی بھی ہم انتظامیہ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور صوبائی گورنمنٹ کو بھی ہم ابھی بھی وارننگ دینا چاہتے ہیں, بدلنا ہے تو میں بدلو, بدلنا ہے تو میں بدلو, نظام میں کشی بدلو, وگرنہ جام مینا کے بدل جانے سے کیا ہوگا. تو اپنے قبلہ درست کریں, پھر انشاءاللہ فوج کے خلاف بھی کوئی نہیں بات کرے گا, ملک کے خلاف بھی کوئی نہیں بات کرے گا. محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام, خلفائے راشدین کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اگر ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ علماء ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ہر وقت 24 آور ملک کے لیے ہر کسی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی دامت برکات ان سے گزارش کروں گا کہ وقت کا سارے حضرات خیال کریں, تاکہ لمٹ ہوتی ہے ایک وقت کی, اس کے اندر ہم نے اس کو اس سال کو خالی بھی کرنا ہے. اللہ سب علماء کی عمروں میں برکت عطا ہو. الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. حضرت مولانا قاری اللہ صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے جناب طارق صاحب, پورا نام نہیں آتا, یاد نہیں رہتا ہمارا. میں ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
वादे के मुताबिक उन्होंने इख्तियार किया और जहाँ बहुत से हजरात जमा किया, मुझे भी निस्बत का लिहाज रखते हुए इन्होंने याद फरमाया। अल्लाह ताला इनको सदा खैर अता फरमाए। दो चीज़ों से मेरी हिम्मत बड़ी पस्त हो जाती है, वैसे भी खैर कभी उम्मीद तो आई नहीं मेरी हिम्मत। एक जब उलमा ही उलमा का मजमा हो, आगे पीछे और सामने दाएं बाएं, मेरी हिम्मत ज़रा सी पस्त हो जाती है बात करने के हवाले से। और फिर वक्त भी तंग हो उसमें और भी ज़्यादा। तो बहरहाल ये मेरी एक खिलती आप समझ लें जिसको एक आदत है, जो भी है। मैं बहुत मुख्तसरन बात करूँगा, बातें तो बहुत सी हैं और सब जानते भी हैं कि मैं इस उन्वान पर कितनी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये अर्ज करूँगा कि मैं क्योंकि मद्रास साउथ इंडिया वगैरह जाता रहा हूँ अपने वालिद के इंतकाल के बाद, बहुत अच्छी तक गया भी तो खैर पाबंदी है जैसे कि ये वाक़या है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुझे हुदूद और हुयूद का कोई पहले से अंदाज़ा नहीं है, तो मुझे बताया गया है। मैं मद्रास में था, मद्रास के मुसलमान बहुत मोहब्बत रखते हैं उलमा से, सूफिया से, बुजुर्गों से और पाकिस्तान के लोगों से भी। तो मैंने वहाँ वो सब हमारे इर्द जमा हो जाते हैं और बेचारे बस ये है कि बस मौलाना बोलते रहें और हम सुनते रहें। तो उस ज़माने में जब अफवाज पाकिस्तान का जिक्र है, मेरा ख्याल है कि कोई किसी के नज़दीक मोहतरम होगा, कोई किसी के नज़दीक। तो उस ज़माने में जनरल मुशर्रफ आए थे इक़्तिदार में, बिल्कुल ताज़ा। वहाँ लोग पूछते हैं, ज़ैम्बिया में, अफ्रीका में और इंग्लैंड वगैरह में तो हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, तो हमारी पूछते हैं, फ़ौरन पूछते हैं कि ये जो फलां आया है ये शियाई या कादियानी है। मैंने वो मुझे नहीं पता ये शियाई या नहीं है, ना उन्हें कुछ शौक है कि अभी का मसला पूछते थे। ये पता नहीं किसने वहाँ जाके कलमा सिखा दिया है कि जब कोई पाकिस्तान में आए पहले ये तहकीक करो कि ये शिया तो नहीं, ये कादियानी है। मैं फौज के हक़ में इतना था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहरहाल जनरल मुशर्रफ से मुनासबत थी, आया था नया था ये। मैं वहाँ पे ऐसी उनकी बातें कर रहा था जनरल मुशर्रफ की, क्योंकि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार उस वक्त ख़त्म हुआ था, जो भी था। तो एक साहब मेरे पास आए, जब मैं खलवत में कमरे में चला गया, कहने लगे हज़रत मैं भी साउथ इंडियन हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन मैं ज़रा पूछता बैठता हूँ हल्कों में। मेरी गुजारिश है आप यहाँ पे सियासी हुकूमतों का जितना चाहे आप बुराई करें, जितनी चाहे उनकी तारीफ करें, क्योंकि बहरहाल मुझे कभी तौफीक मिली नहीं किसी सियासी जमात की तारीफ करने की। फौजी की तारीफ न करें, फौजियों के आप यहाँ पे कारनामे न गिनवाएं, अच्छी बात। कहने लगे हर मजमे में कोई ऐसे एक दो अफराद होते हैं जो आपकी आवाज़ भी ले जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान को हिंदुस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान की एजेंसी ये सब इतनी नापसंद करती हैं कि इनका जिक्र करने वाला उनके यहाँ डायरेक्ट उनसे बदलाव समझा जाता है और वो शायद रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, इससे अफवाज पाकिस्तान का मकाम और मर्तबा मुतय्यन होता है कि हिंदुस्तान में जिसका सबसे ज़्यादा डर और खौफ है, मैं अदब के साथ कह रहा हूँ, और अदब हमसे कोई सीख ले, हमें तो किसी ने क्या सिखाया होगा, अदलिया का और फौज का और पुलिस का और रेंजर्स का। मैं ये बात बरमला कह चुका हूँ जैकब लाइन में भी, तकरीरों में भी, कि
इंडिया की फौज, इंडिया के लोग या वहाँ के जो भी हैं दुश्मनान पाकिस्तान, वो न चीफ जस्टिस साहब से डरते हैं जबरा, वो किसी न पुलिस फोर्स से, न औरों से, न किसी से। तो अगर उनके दिल में कोई खौफ और कोई डर है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के फौजियों का उनके दिल में खौफ बैठा हुआ है कि वो नाम और जिक्र भी सुनने को तैयार नहीं होते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये भी आज़ादी है, ना ही आप वहाँ पर मस्जिद में जो है लाउड स्पीकर पे अजान दे सकते हैं, ना ही गायन की कुर्बानी कर सकते हैं, और ना ही आप किसी खुली जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का हम सब पर बहुत बड़ा करम है, और सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि ये मुल्क हमें मिला। आज हम तमाम आज़ादी से अपनी इबादत गाहों के अंदर, अपनी मस्जिदों के अंदर जो है, और भी हमने तो कभी किसी मंदिर की तरफ भी नहीं जाके देखा, उनको भी कभी परेशान नहीं किया। जब इंडिया ने बहुत बड़ा जुल्म ढाया बाबरी मस्जिद वाला, उसके बावजूद पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जहाँ पर एक ईद भी किसी मंदिर की नहीं तोड़ी गई। इसी तरह तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी है, ये अल्लाह ताला का हम पर करम है, और ये उन्हीं का करम है कि हम आज अपनी मस्जिदों में हम तमाम अपने इस्लामी दिन भी मनाते हैं, कारगिल भी मनाते हैं, 9-10 मुहर्रम भी मनाते हैं। तो अल्लाह ताला का करम है, हमें अपने मेंबर पे इस बात को उजागर करना चाहिए, और उन लोगों को बहुत बुरे तरीके से डिस्करेज करना चाहिए जो हमारे पाक फौज के खिलाफ बात करते हैं या हमारे मुल्क के लिए इस बात करके मुल्क को कमज़ोर करते हैं।